नमस्कार दर्शक बंधु, आज शनिवार 22/2025 आपण समस्त को स्वागत करुच्ची सकाळ खबर रे। चलतु आरंभ करवा बेसी समय नष्ट न करिकी। चीनी को नहीं सरकार नेले गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। पार्वण ऋतु पूर्व बजार में चीनी दर वृद्धि और जगाण ह्रास को रोकने केंद्र सरकार गुरुवार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं। बृहत चीनी ग्राहक मान सरकार सर्वोच्च महजूद सीमा लागू करिसेंती। केंद्र खाउटी बेपार खाद्य और साधारण बंटन मंत्री प्रहलाद जोशी सोशल मीडिया माध्यम सूचना देइछंती जे मासकू 10 टन रु अधिक चीनी व्यवहार करुवा संस्थागुड़िक निज 15 दिनर आवश्यकता ठारू अधिक चीनी मौजूद रखिपारे नहीं। यह नियम सेप्टेम्बर 1 रु लागू होई नवेम्बर 30 पर्यंत बड़बत्तर रहिबो। यही नूतन नियम बिस्कुट और मिठा प्रस्तुतिकारी संस्था, कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी, खाद्य प्रक्रियाकरण उद्योग एवं अन्य प्रतिष्ठानिक क्रेता लागू हेबो। तेबे केंद्र और राज्य सरकार केंद्र शासित अंचल अधीन सरकारी संस्थागुड़ी यही कटकणा को बाद दिया जाइछि। गणेश पूजा, दशहरा और दीपावली भली पार्वण समय रे चीनी चाहिदा वृद्धि पाउथबा बेले बजार रे कृत्रिम अभाव और कड़ा बजार रोकिबा पई पदक्षेपर मुख्य उद्देश्य रही। यह पूर्व अगस्त 1 रु नवेम्बर 30 पर्यंत चीनी व्यवसायी 4000 क्विंटाल महजूद सीमा धार्य करा। आसंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 2026 रे बेलगाम दरदाम चढ़ऊ करी बसी पड़ी जगाण विभाग। 2026 मसीहा खाउटी को कंदे कंदे चली पेट्रोल डीजेल ठू नहीं रंधन गैस पनीपरिया तेजराती दर सबु वृद्धि पाइबारे लगी। यही सबु मध्य अधिक समस्या देइछि चीनी। गत 13 मास मध्य 43 टंका बढ़ी बढ़ी 65 रे पहुंची बेले किसी दुकान 70 टंका बिक्री करुवा बेले आउ किछि दोकानी माने 75 टंका बिक्री करिवार जଣା पड़ी। सबुदिनिया व्यवहृत चीनीर दर को नहीं खाउटी मध्य चिंता बढ़िबारे लगी। जदि चीनीर दर एमिति बढ़ी चले ताहेले मिठा, चॉकलेट, आइसक्रीम और कॉफीर दर भी बढ़िबार आशंका रही। चीनी पाई ओडिशा अन्य राज्य उपरे निर्भरशील। कर्णाटक, आंध्र प्रदेश रु चीनी आसुअछि। ओडिशार वार्षिक 9 लाख चीनी हेउथबारु सही अनुसार दैनंदिन चीनी आसे। सेथिपाई दर एवं परिवहन भड़ा मध्य निर्धारण करा जाइथाय। हेले आखु दर बढ़ुथबारु बजार रे चीनीर दर मध्य क्रमागत भाव रे बढ़ी बढ़ी चली। परवर्ती खबर। चिंता बढ़ाउची क्षीर जातीय खाद्य। पनीर परे पुणी अप्रमिश्रित छेना खुआ नरम करने को मिसुची एसिड। कोलकाता आसी टांगी होउची भेजाल। केवल पनीर नुहे, छेना, राबिड़ी और खुआ मध्य अप्रमिश्रित होउची। केउथिरे पाउडर मिसुची तो आउ केउथिरे बिस्कुट गुंड आदि मिसा जाउची। सबुठू बड़ कथा होउची जे नरम और सतेज देखा दिबा पई मिसा जाउची एसिड। कटक महानगर निगम द्वारा छेना जबत करा जाइथिला बेले बेपारी को पचरा उचरा करिबा परे सेथिरे एसिड मिसा जाउथबार बोली जଣା पड़ुची। एणु एबे सहर रे बिक्री होउतबा क्षीर जातीय खाद्य सामग्री को नहीं साधारण लोकमानक मन रे भय सृष्टि होइची। एमिति की खुआ अप्रमिश्रित कोलकाता ठारू कटक जाए लंबिथबा केस को प्रशासन जानिबा परे कटक मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी को चिठी लिखि अवगत कराइछंती। परवर्ती खबर। दिल्ली रे माडिला स्वाइन फ्लू। डॉक्टर भी आक्रांत। बढ़ुची संक्रमण, कमुची ऑक्सीजन। दिल्ली रे बढ़ुची H1N1 भय। राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर रे पुणी चिंता बढ़ाउची स्वाइन फ्लू। पाणीपाग परिवर्तन एवं अधिक आर्द्रता मध्य H1N1 सह अन्य श्वासजनित संक्रमण मामला बढ़ुवा नजर को आसी। चिंतार विषय होउछि केवल साधारण लोक नुहंती, किछि डाक्टर एवं दिल्लीर जड़े सरकारी हॉस्पिटल मुख्य मध्य H1N1 पॉजिटिव होइथिबा जଣା पड़ी। हॉस्पिटल गुड़िकरे ज्वर, काश, गला दरज एवं शरीर दरज भली लक्षण नहीं रोग सृष्टि करुछि। किछि लोकंक शरीर में ऑक्सीजन स्तर कमी जाउथबा मध्य डाक्तर माने देखुछंती। हॉस्पिटल गुड़िकरे ज्वर, काश, गला दरज एवं शरीर दरज भली लक्षण नहीं रोगी आसुछंती। किछि रोगी शरीर में ऑक्सीजन स्तर कमी जाउथबा मध्य डाक्तर माने देखुछंती। फଳରେ साधारण फ्लू भली लागुथबा लक्षण गुरुतर श्वासजनित समस्या परिणत हेबा नहीं चिंता बढ़ाइछि।
27 ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ନା 28 ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ପାଳନକୁ ନେଇ ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବା ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ 27 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 28 ତାରିଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଲାଗି ନୀତି ପାଳନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 27 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ତଥା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଧବ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କୁହନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଲାଗି ସମେତ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଆଖି ପକାଇବା ପାଣିପାଗ ଉପରେ। ଆଜିଠୁ ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 3 ଦିନ ହେବ ଶୁଖିଲା ପାଗ ସହ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣି ବିଭାଗ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବାରରେ 10 ସହର ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଡଲାର ୟୁରୋ ଭଳି ଏବେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ରପ୍ତାନି ସୁବିଧା। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ରପ୍ତାନି ଟଙ୍କାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ୟୁରୋ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଦେଶ ମୁଦ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ରପ୍ତାନି ଆୟ ସହ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଏହା ଫଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାରେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଟ୍ରେଡ୍ ପଲିସି ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ରପ୍ତାନି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାରିଖ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଖରିଫ 2026 ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧିରେ ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଋଣୀ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଧାନ, ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ମାଣ୍ଡିଆ, କପା, ହରଡ଼, ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ଭଳି ଫସଲ ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ ପ୍ରିମିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଏଠାରେ PACS କିମ୍ବା LAMPCS, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସମୟସୀମା ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 3 କୋଟି ମିଳିବ ଏବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପଦ ବା ବହୁମୁଖୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପଦର ସବୁଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ମଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯଥା PGBO, CFC ଭଳିଆ ଅନେକ
ଭିବିଜି ରାମଜି ଆଦିକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେଲାଣି ହଲଚଲ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ, ଥରିବ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂକମ୍ପ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିବା ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମାଗତ ଚଳନ ଏବଂ ଭୂତଳ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। 2014 ଓ 2025ର ଭୂମିକମ୍ପ କମ୍ପନ ଛାତିରେ ଛଳନା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଲା, ଆକ୍ସନରେ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଇଗିଣିଆ ଆଳୁ ଗଦି ଥିବା ଆଳୁ ପିଆଜ ଗୋଦାମରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। କେତେ ପରିମାଣରେ ପିଆଜ ଆଳୁ ଅଛି, ଖୋଲା ବଜାରରେ ତୁଳନାରେ ଗୋଦାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ତେବେ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ଜାଗାରେ ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କିଣି ଦର ବଢ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଦାମରେ ଅତିରିକ୍ତ ମହଜୁଦ ନାହିଁ।